সবাই সামনে থেকে পিছনে চলে যান দয়া করে সবাই সামনে থেকে প্লিজ আপনারা সবাই সামনে থেকে চলে যান আপনারা সবাই সামনে থেকে চলে যান প্লিজ ধন্যবাদ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম উপস্থিত মুসলিয়ান প্লিজ দয়া করে আপনারা বসে আমাদের প্রধান অতিথি মহোদয় আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছে গেছেন আপনারা বসুন এখন আমরা যুক্তরাজ্য বিএনপি প্লিজ সাইলেন্ট প্লিজ নেতৃবৃন্দ প্লিজ বসুন আপনারা বসুন এখন আমরা মিলাদ পর্ব বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আপনারা বসুন আমরা যুক্তরাজ্য বিএনপি আয়োজিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আজকে যুক্তরাজ্য বিএনপি খতমে কুরআন ইতিমধ্যে পড়িয়েছি এখন মিলাদ হবে এরপরে দোয়া হবে আজকে আমার প্রধান অতিথি মহোদয় এসেছেন আমি ইমাম সাহেবকে বলবো মিলাদ শুরু করার জন্য থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله
شفاعتك لله محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله شفاعتك لله محمد يا رسول الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ولما تم من عمره صلى الله عليه وسلم قمرات 9 أشهر قمرية وآن لزمان أن ينجلي عنه صدى وحضرت أمه ليلة مولده آسية ومريم عليهما السلام في نسوة من الحزيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بختك चमके सितारा हाजिरी का हो इशारा देख कर रोजा प्यारा फिर कहे खादिम तुम्हारा या नबी या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या हबीब अल्लाह मोहदीना मने या रसूल या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आप हो महबूब इलाही शान है
जिसने पाया आका तेरी गुलामी, जिसने पाया आका तेरी गुलामी, उसने पाया है सुल्तानी। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या सय्यदी या हबीब अल्लाह, सलाम अलैक रहमतुल मलाइका रब सबही का हो, गुलामे बेवफा बदनम का, तस्लीम सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलाम सय्यदी रसूल सय्यदी या हबीब अल्लाह, नबी ना होए दुनिया, ना होए फरिश्ता खुदा, कोई चीज़ शुक्र हजार या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन। আজকে যুক্তরাজ্য বিএনপি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আজকে ইতিমধ্যে ব্রিকলেন জামে মসজিদে খতমে কুরআন পড়িয়েছি আমরা। এখন মিলাদ হয়েছে, দোয়া হবে। আজকে এই দিনে বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে আমরা দোয়া করবো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতুল ফেরদৌস দান করবেন ইনশাআল্লাহ। আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশের আগামী রাষ্ট্রনায়ক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান
তারেক রহমান সাহেব প্রথম অতিথি হিসেবে আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। ইতিমধ্যে যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ সহ সহসভাপতি বৃন্দ, যুক্তরাজ্য বিএনপির জয়েন্ট সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, অঙ্গ সংগঠন, মহিলা নেতৃবৃন্দ সহ সবাই আজকের মিলাদ মাহফিলে এসেছেন এবং কষ্ট করেছেন। মুসলিয়ান এসে সবাইকে আজকে যুক্তরাজ্য বিএনপির পক্ষ থেকে মুসলিয়ানদেরকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। স্পেশালি আজকে যারা এই ইস্ট লন্ডনের যে ইমাম বৃন্দরা আজকে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের নেতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জন্য দোয়া করার জন্য এখানে এসেছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের যুক্তরাজ্য বিএনপির সংগ্রামী সভাপতি আলহাজ মালিক সাহেব আপনাদের কাছে দোয়া চেয়েছেন। উনি হজ পালনের জন্য উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে গেছেন, আপনাদের কাছে দোয়া চেয়েছেন, এই জন্য আজকে উনি অনুপস্থিত। ওনার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আমি বিনয়ের সহিত অনুরোধ করব, আজকে এই দিনে আমাদের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের এই আজকে শাহাদাত বার্ষিকীতে আমাদের প্রিয় নেতা, আজকের প্রধান অতিথি মহোদয় তারেক রহমান সাহেব, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহেব কিছু বলার জন্য আমি বিনয়ের সহিত অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম। যারা দাঁড়িয়েছেন দয়া করে একটু বসবেন, দেখতে পাচ্ছি না, দয়া করে বসেন, ক্যামেরাকে বন্ধ করুন, দয়া করে বসুন। অনেক ছবি উঠেছে, আমরা একটা দোয়ার অনুষ্ঠানে আছি, দয়া করে সবাই বসুন, শান্ত হয়ে বসুন। দয়া করে শামীম বসুন, ক্যামেরাগুলো নাম অনেক ছবি উঠেছে। ক্যামেরাটা বন্ধ করুন, বসুন প্লিজ, দয়া করে সবাই বসুন, ক্যামেরাগুলো বন্ধ করুন। এতবার বলার পরেও যারা ক্যামেরাটা অন রেখেছেন, আপনাকে নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুন, আপনাদেরকে অন্য কিছু মনে হচ্ছে, আপনাদেরকে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। একটি দোয়ার অনুষ্ঠানে আছি আমরা, কিছু শালীনতা মেনে চলতে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের 44তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আজকের এই যুক্তরাজ্য বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ওলেমা মাশায়েখ বৃন্দ, উপস্থিত সকল উপস্থিতিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে আমি অনুরোধ করেছিলাম দয়া করে শান্ত হয়ে বসবেন। এই যে ওখানে পিছনে যারা দাঁড়িয়েছেন, কষ্ট করে বসে পড়ুন। আপনাদের দাঁড়াতে বলিনি, বসতে বলেছি, বসলে আরাম পাবেন, বসে পড়ুন। আমাদের নামাজের টাইম হয়ে গেছে, দয়া করে ধীর স্থির হয়ে বসে পড়ুন। আজকে আমরা সকলে এখানে একত্রিত হয়েছি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে। আমরা ওনার জন্য আজকে আল্লাহর দরবারে দোয়া চাইব। আমরা আজকের এই দিনে, এই দিনটিকে উপলক্ষ করে শুধু শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানই নয়, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যেমন বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ঠিক একইভাবে পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের কারণে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের গতিকে প্রতিরোধ করা হয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মানুষের অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, মানুষের কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এবং এর বাইরেও বহু রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, এমনকি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ শহীদ হয়েছেন, আত্মহত্যা দিয়েছেন। বহু হাজার লক্ষ মানুষ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। বিশেষ করে বেশি দিন আগের ঘটনা, এক বছরও হয়নি, বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। আমরা যদি জুলাই আগস্ট মাসের সেই আন্দোলনের দিনগুলোর কথা মনে করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো কি হারে
সেই পলাতক স্বৈরাচার, সেই স্বৈরাচার ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য কি হারে মানুষকে হত্যা করেছে, কি হারে বহু মানুষের সারা জীবনের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে, কিভাবে বহু হাজারো মানুষ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, শারীরিকভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। জাতিসংঘের হিসাব মোতাবেক 66 জন শিশুকে হত্যা করেছিল। প্রিয় উপস্থিতিবৃন্দ, উপস্থিত সম্মানিত উলামা মাশায়েখবৃন্দ, একটু পরে আমরা দোয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে হাত তুলব। আমি আপনাদের কাছে আজকে সকলকে অনুরোধ করব, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আমরা যেমন তার জন্য দোয়া চাইব, আমরা বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, এই দেশকে স্বাধীন করার জন্য যেখানে যত মানুষ আত্মহত্যা দিয়েছেন জীবন, যেখানে যত মানুষ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, প্রত্যেকের জন্য আমরা আল্লাহর দরবারে দোয়া চাইব। এখানে আমরা বহু মানুষ উপস্থিত আছি যাদের আপনজন, বিভিন্ন জন আপনজনকে আমরা হারিয়েছি, বিভিন্ন জন হারিয়েছে আপনজনকে, যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে নেই, এই দুনিয়াতে নেই। আমরা সেই মানুষগুলোর জন্য আমরা আল্লাহর দরবারে দোয়া চাইব। প্রিয় উপস্থিতিবৃন্দ, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমরা আরেকটি বিষয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া চাইব, আল্লাহর রহমত চাইব আজকের এই দিনে। যে মানুষগুলো গণতন্ত্রকে, মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের জীবনকে আত্মহত্যা দিয়েছেন, আমরা যাতে তাদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে পারি, আমরা যারা বেঁচে আছি, আমরা আগামী দিনে যাতে বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত যে বাংলাদেশ, সেই বাংলাদেশকে যাতে আমরা গড়ে তুলতে পারি। যে মানুষগুলো আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী যাতে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে পারি, সেই রহমত যাতে আল্লাহ আমাদেরকে দেন, আমরা আল্লাহর দরবারে হাত তুলে আবারও আমি সকলকে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে তার সন্তান হিসেবে আজকে এখানে উপস্থিত হয়ে তার সন্তান হিসেবে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, তার জন্য দোয়া করার জন্য। একই সাথে সকলে যাদের দোয়া প্রাপ্য, প্রত্যেকের জন্য দোয়া করার জন্য আপনারা এখানে একত্রিত হয়েছেন, কষ্ট করে এসেছেন, তার জন্য আপনাদের সকলকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ। আমরা আজান হয়ে যাবে এখনই, আমরা সংক্ষিপ্ত দোয়া করে নিই নামাজের পরে সবার জন্য। ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ নামাজ পড়েই আমরা পরপর দোয়া করে নেব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, দেখতে পারে ওটা আমার মাইকটা আছে, মাইকটা
নীরব হয়ে আমরা সবাই কাতার সোজা করে নিই ইনশাআল্লাহ। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Steady the line please. سووا صفوفكم يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. এই অবস্থাতে থাকুন, আপনারা দোয়া হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ, কারণ এরপরে অসুবিধা হয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين এই বিশাল জামায়াত নিয়ে পুরো বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মাস যুলহিজ্জা মাসের প্রথম জুমআর দিন অতিবাহিত করার পর আমরা আপনার শাহী দরবারে শহীদ রাষ্ট্রপতি মরহুম জিয়াউর রহমান সাহেবের শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই বিশেষ দোয়া মাহফিলে আল্লাহ অসংখ্য উলামায়ে কেরাম বুজুর্গানে দ্বীন এখানে রয়েছেন এবং আমাদের নেতা জনাব তারেক রহমান সাহেব এখানে বিদ্যমান রয়েছেন, নেতৃবৃন্দ রয়েছেন, সর্বস্তরের মুসল্লিয়ানে কেরাম রয়েছেন। আল্লাহ সকলকে নিয়ে আমরা আপনার শাহী দরবারে হাত পেতে আমরা দোয়া চাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকল মুর্দেগানকে আপনি মাফ করে দিন। শহীদ রাষ্ট্রপতি জনাব জিয়াউর রহমান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহিকে আল্লাহ সম্পূর্ণ রূপে ক্ষমা করে দিয়ে তার কবরকে বেহেশতের বাগান বানিয়ে দিন ইয়া আল্লাহ। তিনি দেশ এবং জাতির জন্য, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, গণমানুষের অধিকার রক্ষার জন্য তিনি যেভাবে পরিশ্রম করে গিয়েছেন, যেভাবে কষ্ট স্বীকার করেছেন, যেভাবে যুগান্তকারী বহু অনেক উদ্যোগ নিয়েছেন এবং গণমানুষের অন্তরে তিনি যেভাবে স্থান করে নিয়েছেন আজও মানুষ ভুলতে পারে না। রব্বুল আলামিন এই মানুষের ভালোবাসার কারণে তাকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিয়ে তার পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন, তার দরজা বুলন্দ করে দিন ইয়া আল্লাহ। আজকে লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন মিলিয়ন হাজী সাহেবান আমরাও যখন উমরায় যাই, আরাফার ময়দান যখন আমরা দেখতে যাই, সাথে সাথে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেবের কথা মনে পড়ে। এই নিম গাছগুলো দেখার পর প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ তার এই স্মৃতির সাক্ষী হয়ে থাকেন। আল্লাহ এই হজের মাসে হাজী সাহেবানদের মক্কা শরীফে অবস্থানকালীন সময়ে আমরা আপনার শাহী দরবারে শহীদ মরহুম জিয়াউর রহমান সাহেবের দরজা বুলন্দির জন্য আপনার কাছে আল্লাহ কায়েমুন ওয়াক্তে মুনাজাত করছি। রব্বুল আলামিন আপনার বান্দাকে আপনি ক্ষমা করে দিয়ে পরকালীন দরজা আপনি বুলন্দ করে দিন। আল্লাহ তার পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন। আল্লাহ পরিবার পরিজনকে সবরে জামিলের তৌফিক দান করুন। আল্লাহ এই শহীদ জিয়া পরিবারের উপর রহমত নাযিল করুন। আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ দেশ এবং জাতির অসাধারণ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বলিষ্ঠভাবে জনসেবা করার মাধ্যমে আল্লাহ এই নেতৃত্ব দেওয়ার আপনি সবাইকে তৌফিক দান করুন। আল্লাহ এই পরিবারের মাধ্যমে দেশ এবং জাতিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আল্লাহ আপনি সুযোগ করে দিন ইয়া আল্লাহ। অসংখ্য মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন এই নেতৃবৃন্দকে, বিশেষত জনাব তারেক রহমান সাহেবকে সুস্থতার সাথে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন। আল্লাহ দেশ এবং জাতির নেতৃত্বের জন্য আপনি বিশেষভাবে কবুল করে নিন। আল্লাহ যত সব বাধা আছে সেসব বাধা আপনি দূর করে দিন ইয়া আল্লাহ। দ্বীনের জন্য, ইসলামের জন্য, সমাজের জন্য, গণমানুষের জন্য আল্লাহ যুগ উপযোগী খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আপনি তৌফিক দান করুন ইয়া আল্লাহ। আজকের এই দোয়া মাহফিলকে আপনি কবুল করে নিন। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব সহ আমাদের অনেকেরই মা বাবা আজকে দুনিয়াতে নেই। আমার আম্মা কবরবাসিনী হয়ে গেছেন ইয়া রাব্বাল আলামিন। যাদের মা বাবা নেই সবার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সকলকে ক্ষমা করে দিন, সকলের কবরগুলি বেহেশতের বাগান বানিয়ে দিন। যাদের মা বাবা, দাদা দাদি, নানা নানি নেই সকলকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে কবরগুলিকে বেহেশতের বাগান বানিয়ে দিন। আল্লাহ এই জুলাইয়ের বিপ্লবে যত মানুষ জান দিয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন দেশের জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য, স্বৈর শাসক থেকে মুক্তির জন্য যারা কোরবানি দিয়েছেন আল্লাহ তাদের এই কোরবানি কবুল করে তাদের সবাইকে জান্নাত নসিব করুন। যারা আহত হয়েছেন আল্লাহ তাদের সহযোগী আপনি হয়ে যান ইয়া আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন। জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের পক্ষে আল্লাহ আপনি সাহায্য করুন। মজলুম ফিলিস্তিনের গণমানুষকে আপনি সাহায্য করুন। গাজার মজলুম মুসলমানদেরকে আল্লাহ আপনি সাহায্য করুন। যারা জালিম তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস এবং নিপাত করে দিন। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। বেগম খালেদা জিয়া আমাদের
বিএনপির গণমানুষের নেত্রী, তার সুস্থতার জন্য, নেক হায়াতের জন্য আমরা দোয়া চাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন তাকে সুস্থতা দান করেন, দীর্ঘ নেক হায়াত দান করেন, জনাব তারেক রহমান সাহেবকেও যেন দীর্ঘ নেক হায়াত এবং সুস্থতা দান করেন, দেশ এবং জাতির নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ততা, কর্মক্ষমতা, সুযোগ সুবিধা সবকিছু যেন অবারিত করে দেন। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা জি আরাফাত রহমান ফুকু সাহেবের কথা আমি মনে আছে, মনের মধ্যে জবানের মধ্যে আনতে পারিনি। আল্লাহ যেন তাকে ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করেন। আল্লাহ যত সব জুলুম নির্যাতন তার উপর করা হয়েছে, তার উত্তম বদলা আল্লাহ আপনি কিয়ামতের দিন দান করুন। আল্লাহ দেশ থেকে জুলুম নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে এবং সব যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ আপনি এই জুলুমের প্রতিকারের ব্যবস্থা করে দিন। আরাফাত রহমান ফুকুর জন্য আমরা অন্তর দিয়ে দোয়া করি, আল্লাহর বান্দাকে যেন আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিয়ে আল্লাহ আপনি পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইয়া মাওলানা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আমিন রাহমিন। আপনারা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলবেন, রাস্তা করে দেবেন, কাউকে কোনো কষ্ট যেন না দেন। জাযাকুমুল্লাহ। নেতৃবৃন্দ, আপনারা যাওয়ার সময় আমাদের যুক্তরাজ্য বিএনপির পক্ষ থেকে সিন্নির ব্যবস্থা করা হয়েছে, সবাই সিন্নি নিয়ে যাবেন। সবাইকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যাওয়ার সময় সিন্নি নিয়ে যাবেন। যুক্তরাজ্য বিএনপির পক্ষ থেকে সিন্নির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্লিজ ভাইয়া, আমরা রেসপেক্ট করলাম তোমরা রে। ভাই আপনারা সিন্নিয়াসে সামনে দরজাটা আপনারা সিন্নিয়া দিবা। থ্যাংক ইউ। শেষ কান্ডে ফিসের দরদাম গায় বা করিয়া নেওয়া লাগছে সিকিউরিটির লাগিয়া পিছনের দরদাম গায়। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। ওকে, দোয়া করি আল্লাহ তান্ডে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব আল্লাহ মাফ করে দিয়া জান্নাত দান করতো। আসসালামু
আলাইকুম, জাযাকাল্লাহ খাইরান। আপনারা যেখান থেকে আজকে আমরা লাইভটা দেখছেন, আল্লাহ স্পেশালি দোয়া করি আমরা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব আল্লাহ মাফ করে দিয়ে জান্নাত দান করতাম, ফ্যামিলি সব আল্লাহ সবুর দান করতাম। আর একটা কথা, বাংলা একটা কথা আছে, এমন জীবন করিবে গঠন মরিতে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন। আর আমি আমিনুর চৌধুরী সবসময় কই এমন জীবন করবা গঠন যাতে মরার সময় পড়তে পারেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আপনি মারা যাওয়ার যে মানুষ আপনার লাগে দোয়া করেন। যাই হোক, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিশ্চয়ই সমাজের লাগে দেশের লাগিয়া বালা কাম করছেন। আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষে তার লাগে দোয়া কররা। সেম জিনিস আপনি আমিও বালা কাম যে সময় করিয়া যাইমু, প্রতিটা বালা কামর লাগে আপনি আমি যদি দুনিয়ায় আপনার আমার কথা মনে না করে মরার বাদে আমি পাইমু। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আজকে যারা মক্কার যারা মদিনার যারা হজ যারা নিমপাতার গাছ, এই শহীদ জিয়াউর রহমান তার কিন্তু এই সৌদি আরবে নিয়ে করছিল। সুবহানাল্লাহ। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সহ তার ফ্যামিলি এবং এই বিএনপি দলে অনেক পালা কাম করিয়া গেছেন বাংলাদেশের লাগিয়া, দেশের লাগিয়া, দেশের রাজনীতির লাগি, দেশ উন্নয়ন করার লাগিয়া। আমি সবার কাছে অনুরোধ করবো, মনে রাখবো এক জিনিস, আপনার কাছে আজকে যে ক্ষমতা আছে, ক্ষমতা থাকতে পারে, পাওয়ার থাকতে পারে, আর এই ক্ষমতাটা আপনি কোন জায়গাতে ইউজ করা, কিভাবে আপনি ইউজ করা মনে রাখেন জানুন। হয়তো মানুষে আপনার ডরাইয়া কিংবা ক্ষমতার কারণে কিছু হইতে পারে না, কারণ আপনি মনে রাখবা আপনার এই ক্ষমতার একদিন হিসাব দেওয়া লাগবো। মনে রাখবা দুনিয়ার অনেক বড় বড় বাদশা, দুনিয়ার অনেক পাওয়ারফুল মানুষ, তারা অনেক ক্ষমতাবান আসতা, কিন্তু আজকে দুনিয়ায় নাই। একদিন আপনিও থাকতেন না, আমিও থাকতাম না। ক্ষমতাটা কিন্তু দুনিয়ায় ঠিকই থাকবো। যে প্রেসিডেন্ট হোক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম যে প্রেসিডেন্ট, কিন্তু তাই আজকে দুনিয়াতে আসলে নাই। তার যে কর্মটা আছে দুনিয়াতে এখনো তার এই কর্মটা আছে। সো আমরা যাতে এমন কাম করিয়া যাইতাম যাতে আমার এলাকার মানুষ, আমার প্রতিবেশী, আমার ফ্যামিলির মানুষ আমার লাগে দোয়া করেন, হইতে না যাতে এরা ক্ষমতা পাইয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন, ক্ষমতারে রংভাবে ইউজ করছেন। এই আপনার তো ছোট একজন নেতা হইতে পারেন, কিংবা আপনার এমন একজন নেতা হইতে পারেন, আপনারা কিংবা এলাকার মানুষেরা বারা কেউ চিন্তা না, কোনো অসুবিধা নাই। যারা যেতখানে চিনেন কিয়ামতের দিন যার যেতখান ক্ষমতা আছে, যার যেতখান পাওয়ার আছে, এই কতখানে লাগে কিন্তু আল্লাহ আপনারা জিকাইবা, আপনারা জিকাইতে না, আমারা জিকাইতে নাই। বাংলাদেশের লাগি বাংলাদেশের মানুষ সকল এইরকম আসতে খেনে, কারণ আমি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আসলাম না, শহীদ জিয়াউর রহমান থাইন আসলাম, তার জিকাই নিব। সো আপনি আপনার যেই ক্ষমতা যতক্ষণ আছে, আপনার এলাকার ক্ষমতা থাকলে, ইউনিয়নের ক্ষমতা থাকলে, পাওয়ার থাকলে, কিংবা ওয়ার্ডের ক্ষমতা কিংবা পাওয়ার আপনার কাছে থাকলে, আপনি ক্ষমতাটা ইউজ করবা, ভালোভাবে ইউজ করবা। কারণ আপনি হয়তো দুনিয়ায় থাকতে নাই, গ্যারান্টি থাকতে নাই, কিন্তু আপনার এই ক্ষমতার কারণে কিয়ামতের দিন যাতে আপনি দৌড়া খাই না আল্লাহর কাছে, আল্লাহ যদি আপনার জিকাইলেন আপনার ক্ষমতা আছে, আপনার ক্ষমতাটা কিভাবে ইউজ করছেন, তখন কিন্তু আপনি আমি দৌড়া খাই নিব। তো আমি সবার কাছে অনুরোধ করবো, যারা আপনারা আমার এই ক্ষমতা আছে কিংবা ক্ষমতার সামনে আরো পাইবা, ক্ষমতা পাইবা, আপনার ক্ষমতাটা আপনি বুঝিয়া ইউজ করবা। কারণ ক্ষমতা লাগে আল্লাহর কাছে কিয়ামতের দিন আপনার জবাব দিয়ে করা লাগবো, আপনার ক্ষমতা কোন কাজে ইউজ করছেন, আপনার যৌবনটা কোন কাজে ইউজ করছেন, কার পিছে আপনি যৌবনটা ইউজ করছেন, আপনার ক্ষমতা, আপনার পাওয়ার কোন জায়গাতে আপনি ইউজ করছেন। কারণ আপনার এটা শুধু খালি দুনিয়ায় মারা গেলেই শেষ হইতো নয়, আপনি মারা যাওয়ার বাদে আর একজন আসুন যে আল্লাহ তাই জিকিবা, ফেরেস্তা হলে আপনার লগে আসেন, এই ফেরেস্তা হলে আপনার লেখবা। আজকে দেখো জনাব তারেক রহমান সাহেবে বাংলাদেশে উন্নত করবার লাগিয়া, বাংলাদেশে আগিয়ে নিবার লাগিয়া অনেক প্রাণ, অনেক পরিশ্রম কররা, অনেক চিন্তা ভাবনা কররা, সকলটা লইয়া বাংলাদেশের মানুষের লইয়া দহরি আল্লাহ জনাব তারেক রহমান সহ এই বিএনপি সহ আরো যারা বাংলাদেশে উন্নত করবার লাগি, বাংলাদেশে আগিয়ে নিবার লাগি যেভাবে পরিশ্রম কররা, সব প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ কবুল করেন। এই স্পেশালি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আল্লাহ মাফ করে দিতা, জান্নাত দান করতা, বাংলাদেশের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ারে দোয়া করে আল্লাহ তাহলে নেক খেয়া দিতা, সুস্থতা রাখতা, ইমানে আমল রাখতা, দেশ এবং জাতির লাগিয়া আরো দীর্ঘদিন ভাবে যাতে খাম ফিরে দিতে পারতা। এবং বিএনপি সহ অন্যান্য আরো যত দল হল আছে, ইসলামিক দল সরকার, প্রত্যেকটা দল যেন দেশের লাগিয়া, মানুষের লাগিয়া, গরিব অসহায় মানুষের লাগে খাস করতে চায়রা, খাস করিয়া যায়রা, আল্লাহ যেন প্রত্যেকের খাজরে কবুল করেন। আমি আগে যে কথা বলছি, বাংলা একটা কথা আছে, এমন জীবন করিবে গঠন মরিতে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন। আর আমি আমিনুর চৌধুরী কই এমন জীবন করবা গঠন যাতে মরার সময় ফরতে পারেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আপনি মারা যাওয়ার বাদে মানুষ আপনার লাগি দোয়া করেন। আজকে তারেক রহমান সাহেবের আরেকটা ব্যবহার আমার খুব ভালো লাগছে। আজকে কেন যে সময় দোয়া করিলিতে আসতা কইছে না আগে নামাজ পড়িলাই, আল্লাহু আকবার, মাগরিবের টাইম হইছে আগে নামাজ পড়িলাই বাদে দোয়া করমু। কারণ এই কথাটা আমার খুব ভালো লাগছে যে না আগে নামাজ
পরে দোয়া নামাজ কারণ আল্লাহ আপনার টাইম হয়ে গেছে নমাজর সো নমাজ আগে বাদে অন্য কিছু তাই চাইলে কইতে পারতা বলে না আগে দোয়া করে নিকা বাদে নমাজ পারে না কইস না আগে নমাজের বাদে দোয়া আমার খুব ভালো লাগছে আলহামদুলিল্লাহ আপনার কেমন লাগছে একটু বলেন আলহামদুলিল্লাহ আজকে যে এখানে আসার পরে আমাদের লিডারের যে আচার আচরণ আলহামদুলিল্লাহ উনি এত সুন্দর ব্যবহার এবং আজকে ইমাম সাহেবের নামাজ পড়ে দোয়া করতে চাইছিলেন কিন্তু উনি বলছেন আগে নামাজ এরপরে দোয়া এবং উনার যে আচার আচরণ আলহামদুলিল্লাহ এত ভালো ব্যবহার আমি চিন্তাই করতে পারি না এই লিডারের সাথে আজকে আমার প্রথম সরাসরি দেখা যুক্তরাজ্যে কিন্তু ওনার আচার আচরণ ব্যবহার কথাবার্তার মাঝে ওনার অনেক সুন্দর ভদ্রতা শালীনতা সবকিছু আছে আমি দোয়া করি আলহামদুলিল্লাহ অতি শীঘ্রই দেশে ফিরে যাবেন উনি এবং দেশের হাল ধরবেন এবং ওনার নেতৃত্বে আমরা একটা ভালো গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ পাবো এই প্রত্যাশা আমাদের এবং আজ আমি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মার কাছে দোয়া চাইতেছি বেগম খালেদা জিয়াকে সুস্থতা দান করুন এবং আমাদের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থান নিয়ে অধিষ্ঠিত করুন আলহামদুলিল্লাহ এবং একটা কথা মনে না হইলে হয় না যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আমি হজ করতে গেছিলাম আমি যখন আরফাতের ময়দানে গেছিলাম তখন আলহামদুলিল্লাহ উনি নিম গাছ লাগিয়ে আসছিলেন এই নিম গাছের নাম দেওয়া হয়েছে সৌদি আরবে জিয়াটি নামে পরিচিত এবং আজকে আমাদের অনেক হাজিরা যান সেখানে গিয়ে যে ছায়া পান এই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যদি এই নিম গাছগুলো স্থাপন না করতেন তাহলে আজকে আমরা আরফাতের ময়দানে ছায়া পাইতাম না এর জন্য উনাকে আমি মুসলিম উম্মার পক্ষ থেকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আমি ওনার জন্য দোয়া করব ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি আমার কপালে রাখে আবারও আমি উমরাতে যাব ইনশাল্লাহ ওনার জন্য দোয়া করে আসব সর্বশেষ কথা বলে শেষ করছি আমাদের গণতন্ত্র ফিরাতে চাই এবং আমাদের তারেক রহমান অতি শীঘ্রই দেশে ফিরে চলে যাবেন ওনার মাধ্যমে যেন আমরা একটা সুন্দর রাষ্ট্র দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র আমরা পাইতে পারি এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ জাযাকাল্লাহ খাইরান আপনারও একটা কথা আমি লাস্ট কইলাই নিম গাছের কথা মনে হয়েছে হয়তো জিয়াউর রহমান সাহেবের আল্লাহ এই তৌফিক দিস্তা এই ক্ষমতা এই পাওয়ার দিস্তা তাই মক্কার মাঝে নিয়া নিম গাছ লাগাইতে পারছেন আল্লাহ তো আপনার ক্ষমতা দিচ্ছেন আপনার এলাকার মাঝে রাস্তাঘাটের মধ্যে আপনি গাছ লাগাইতে পারবা ফলের গাছ লাগাইতে পারবা ফ্রুটের গাছ লাগাইতে পারবা মসজিদ মাদ্রাসা এতিমখানার মাঝে ফলের গাছ ফ্রুটের গাছ এইগুলা লাগাইতে পারবা আপনার সুযোগ যখন আছে আপনি এটা করবা ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইরান ইনশাআল্লাহ আপনি কথাটা মনে করছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি চেষ্টা করব প্রচুর নিম গাছ লাগানোর জন্য ইনশাআল্লাহ আমি দেশে ফিরে গেলে ইনশাআল্লাহ আমার বাড়ি মৌলভীবাজার জগৎসি মাশাআল্লাহ মৌলভীবাজার আমাদের মৌলভীবাজারই ভাই থ্যাংক ইউ এভরি ভিউয়ার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জাযাকাল্লাহ খাইরান আজকে বিদায় নেই ইনশাআল্লাহ অন্য সময় দেখা হইব আর বার আজকে দেখিলে কাই অনেক আসেন আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই ভালো আছেন লিডার ফোকাস আছে সিকিলা লাগে আসসালামু আলাইকুম আজকে আমার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে আজকে যে লন্ডন যুক্তরাজ্যে যে আয়োজন করেছেন তার শাহাদতবার্ষিকী অত্যন্ত সুন্দরভাবে যে অনুষ্ঠানটি হয়েছে এবং আজকে এই অনুষ্ঠান থেকে ওনার শাহাদতে আমরা ওনার দোয়া করি আল্লাহ যেন ওনাকে সর্বোচ্চ মোকামে পৌঁছে দেন এবং বেহেশতে পৌঁছে দেন এবং আমার বাংলাদেশের মা ও মাটি বেগম খালেদা জিয়া ওনার সুস্থতা দোয়া করছি এবং তারেক রহমান সহ এবং আমাদের অত্যন্ত মায়ের ভাই খুকু ভাই সহ সবাইকে আল্লাহ যেন বেহেশতে দান করেন এবং আমাদের তারেক জিয়া এবং ম্যাডাম খালেদা জিয়াকে দীর্ঘজীবী করুন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওকে জাযাকাল্লাহ খাইরান আমরা বিদায় নিব ইনশাআল্লাহ এখন এখানে নেতা সকল আছেন ভালো থাকবা দোয়া করবা জাযাকাল্লাহ খাইরান আবার আপনারা বিদায় নিয়ে গিয়ে আল্লাহ কাছে দোয়া করি আল্লাহ যাতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সহ বাংলাদেশের লাগিয়া আরো যারা যুদ্ধ করছেন শহীদ হয়েছেন কিংবা বাংলাদেশে রক্ষা করার লাগিয়া যারাও শহীদ হয়েছেন যেখানে আল্লাহ যেন প্রত্যেকের শহীদ হিসাবে কবুল করেন প্রত্যেকের আল্লাহ মাফ করে দিন জাযাকাল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু